Okay, good morning, students. Myself, Vijay Kumar Kulkarni, chemistry faculty, Praratna Pure Science College, Bagalkot. Today, we are going to discuss how to score good number of marks by studying very limited chapters. ಕಡಿಮೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. In chemistry, we come across with totally 9 chapters. Among these, 5 chapters are very important. It means in these 5 chapters, we come across with theoretical questions. Remaining chapters, we come across with numerical type of problems, numerical problems. That's why today we are going to discuss only theoretical aspects with respect to chemistry. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. And the second important question with respect to atomic structure is quantum numbers. Quantum numbers sambandhapatanta applications of quantum number is very important. And the third one is some important principles, that is Heisenberg's uncertainty principle, Pauli's exclusive principle, Hund's rule, and Aufbau principle. These are very important principles. We come across with any one principle in examination for 2 marks. Then the another second important chapter, that is what here chemical bonding. It is one of the big chapter in case of chemistry. In this particular chapter, first thing we used to concentrate more on the bond parameters. First bond parameters ಮೇಲೆ concentrate ಮಾಡ್ರಿ. That is the bond angle, bond length, bond order, then hybridization. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, that is for 2 marks. Then dipole moment and calculation of dipole moment. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 marking question ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Next one is hybridization. We used to explain the hybridization of carbon in case of alkenes as well as what alkynes. ಅಲ್ಲಿ alkene ಮತ್ತು alkyne ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. sp3, sp2 and sp. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, that is for what 3 marks. Then next important theory, that is what called as VSEPR theory. ಅದರ postulates ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, that is also a fixed question. And the explanation of geometry of the molecules using VSEPR theory, that is another important concept, and there is another important question with respect to VSEPR theory. Then next concept is molecular orbital theory, very important one. Molecular orbital theory ಮೇಲೆ ಒಂದು fixed question ಇರುತ್ತೆ. On the basis of molecular orbital theory, we used to explain that is energy profile diagram and calculation of bond length, then stability as well as bond order as well as magnetic property of the molecule. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. that is oxygen molecule, hydrogen molecule, helium molecule, lithium molecule. ಇವುಗಳ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. And the last concept of this particular chapter, that is the hydrogen bonding, definition and the types of hydrogen bonding with examples. Just ನಾನು ಈಗ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. Next important chapter with respect to organic chemistry, that is general organic chemistry, basic principles and techniques. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ let us concentrate more on first, that is the rules for naming the organic compounds. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು 2 ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, different types of isomers with example. Then homologous series also very important one, homologous series and its characteristic features, that is also very important here. The next important thing here is that is estimation of organic compounds. Organic compound estimation ಮೇಲೆ first one is what Jerdal's method. Second one, that is detection of carbon and hydrogen by Jerdal's method, detection of nitrogen by Dumas method, detection of nitrogen, estimation of nitrogen by Dumas method, estimation of nitrogen by Jerdal's method. Then Carius method, detection the estimation of sulfur, estimation of phosphorus by which method? Carius method. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, that is for 3 to 4 marks. Then next one is the principles, purification of organic compounds. Purification ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 2 ಮೆಥಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು. ಒಂದು ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಾಫಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಾಫಿ, ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಾಫಿ. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಸೆಂಜನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಸೆಂಜನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೇನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಉರ್ಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ chlorination of methane and its a mechanism. This is a very important question for 3 mark. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಡ್ಜಸ್ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್, ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆ ನಂತರ ಓಝೋನೋಲೈಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೀನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೀನ್, then sulfonation in case of benzene. ಇವುಗಳ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And lastly, that is what here periodic table. Periodic table is another important chapter with respect to inorganic section. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ that is the variation of periodic properties in case of modern periodic table. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. What is how atomic size varies in modern periodic table along the group and along the period, and ionization enthalpy, electronegativity, as well as what electron gain enthalpy and their variation. ಯಾವ ರೀತಿ periodic table ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, along the group ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, along the period ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. This is another important question. Then isoelectronic species. ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇನಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆನಂತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆನಂತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೇವಲ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ and will get maximum number of marks from this particular point. Okay, all the best for your examination. Thank you.